and Srimati V. Rajeshwari, Corporator 26th Division, Vijayawada, and teaching and non-teaching staff of this college, guests, press and media, students. I welcome all of you on behalf of SRR and CVR Government Degree College, Autonomous Vijayawada, to this awareness program against the misuse and abuse of social media and cyberbullying and their impact. Coming to SRR College, really SRR and CVR Government Degree College is a very old institution established in 1937, and our donors are Sri Raja Rangayappa Rao Garu and late Sri Chunduru Venkat Reddy Garu. They have a noble vision to give education, to impart education to the economically backward students. And our college is working with a vision, empowering our students with skills to face tomorrow's challenges. And this college has a strong alumni like Sri N.T. Ramarao Garu, ex-Chief Minister of State, Andhra Pradesh, and Jandhyala Garu, Central Sahitya Academy awardee, and Samaram Garu, Rashtrapati awardee, and many people, many famous people belong to this college. And not only that, Kavi Samrat, Padma Bhushan, Gnanapith Award winner, Kendriya Sahitya Academy Award winner, Kala Prapurna, Sri Viswanatha Satyanarayana Garu belong to this college. He has worked as lecturer in this college. We are very fortunate to work in this college. And we have completed 4 cycles of NAC, and we got A grade in 2023 after completing 4 cycles in autonomous status. Since 2017, this college has been accredited as autonomous, and till 2033 it has been given that autonomous status. And coming to today's topic, that is awareness program against the misuse and abuse of social media. Social media abuse is also known as digital abuse. Abusers can use social networks and texting and communicate to bully, harass and stalk and intimidate the victims. A message sent in social media is an arrow from above. It will go with a multiple speed. Nowadays, everyone is becoming a victim. And who is doing this job? A man. Of course, we have come from ape to app, but still the man is using technology in a different way. But where is the man? I would like to give a tagline for this. Oh Manishi, neevekkada. Manishi ane vallu unnatlaite nijanga manalo maanavatvam unnatlaite aa pani anetuvantiది చేయలేం మనము. There is no cell phone in the beginning. Now we have a cell phone, and each and every common man is having their cell phone. That is a luxury for one time, but now it is a necessity for us. And there is no internet in the beginning, but now it has become a necessity for us. And the technology is also increased. Now we can have a debate like technology is boon or bane. And even coming to the language, for Telugu, yes, we have a wonderful language, and we have many districts and many slangs and many modulations. తెలుగు భాష తీయదనం, తెలుగు భాష కమ్మదనం, తెలుసుకున్న వారికి తెలుగే ఒక మూలధనం. కానీ ఆ తెలుగునే ఈరోజు అబ్యూస్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి అనేక మంది బాధపడేటట్లుగా దాన్ని వాడుకుంటున్నారు. సో వేర్ ఈస్ ద హ్యుమానిటీ, వేర్ ఆర్ ద ఎమోషన్స్, వేర్ ఆర్ ద రిలేషన్స్? సో ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని మనం అందరం కూడా ఓత్ తీసుకుంటున్నాము. మరి మనలో ఉన్నటువంటి మానవత్వం అనేటువంటిది ఎక్కడికి పోయింది? సో దాన్ని మనం అందరము మేల్కొల్పినట్లయితే, సహోదర సహోదరులుగా అందరినీ కూడా ప్రేమించినట్లయితే, ప్రక్కవారిని బాధ పెట్టకుండా టెక్నాలజీని మనకి కావాల్సినటువంటి రీతిలో ఇంపార్ట్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనతో డిస్కస్ చేయడానికి కొలుసు పార్థసారథి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు మన కాలేజ్కి విచ్చేసి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ అవర్ కాలేజ్, and thank our commissioner sir also for giving us this wonderful opportunity. And not only this is giving a live telecast. That means we have 169 government degree colleges, sir, and nearly 90,000 students are there in government degree colleges, and all the 90,000 students are observing this. So anni colleges lo kuda live telecast vallandaru kuda observe chestunaru, watch chestunaru sir. So manali ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి చెరుకూరి శ్రీపతిరావు గారు సీనియర్ అడ్వకేట్ గారు వచ్చారు, అండ్ లా గురించి చెప్పడానికి. అలాగే తిరుమలేశ్వరి గారు సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి చెప్తారు, అండ్ అడ్జంట్ ప్రొఫెసర్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ సైకాలజిస్ట్ గారు విమలా గారు వచ్చారు. సో మేడం మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు. సో ఇంత వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్కి పిల్లలందరూ కూడా పేషెంట్గా ఉండి దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Yeah, next I invite our resource person Thirumaleshwar Garu, who is L&D Manager, ESF Labs, to address the gathering. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారములు అండ్ పిల్లలందరికీ నా శుభాభినందనలు. ఐ హోప్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ హియర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. ఎస్. సో సోషల్ మీడియా, how we are going to utilize misuse and abuse of social media and its impact, right? So how many of you are thinking it is a useful session and what your expectation on this one? అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారండి, సోషల్ మీడియా ఎందుకు యూజ్ చేయాలా లేదా, దీంట్లో మీ పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమనుకుంటున్నారు? ఎనీవన్ వన్ ఆన్సర్, వై యు ఆర్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా? సోషల్ మీడియా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి మనం? ఓన్లీ 2 రీజన్స్. ఒకటి ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్, అంతే కదా, మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. రెండోది క్విక్గా మనీ గెయిన్ చేయడానికి. మీరు ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారండి, మీరు స్టడీ చేస్తున్నారు, మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రాసెస్ ఎంత ఉంటుంది ఒక జాబ్ తేవాలంటే. అదే ఒక సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉన్నారనుకోండి, సో హౌ క్విక్లీ హీఈస్ గెయినింగ్ ద మనీ. దట్ ఈస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్. దే అట్రాక్షన్ ఎక్కడొస్తుంది అంటే క్విక్గా మనీ రావాలి. టుడేస్ వరల్డ్, ఇప్పుడున్న వరల్డ్లో సోషల్ మీడియా ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది అంటే, ఒకటి వెరీ హ్యాండీ, ఈజీ టు యాక్సెస్, రెండోది క్విక్గా మనీ రావడానికి మెయిన్ సోర్స్ అయింది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ యూత్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఈ 2 పాయింట్స్ కండి, క్విక్గా మనీ రావడానికి. అయితే మనం ఏం చేయాలి ఇది? సో ఇందులో మనకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ప్రతి టెక్నాలజీ గివ్స్ బోత్ ద థింగ్స్, ప్రోస్ ఇస్తుంది, కాన్స్ ఇస్తుంది. అయితే కాన్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏంటి అని అంటే, వాట్ మెజర్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో టెక్నాలజీని మనం ఎలా వైజ్గా యూజ్ చేయాలి, దానికే ఈ అవేర్నెస్ సెషన్. సో అవేర్నెస్ సెషన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ మీరు యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పట్లేదు. మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు టెక్నాలజీ అనేది వైజ్గా యూజ్ చేయండి. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ వరల్డ్లో ఏది మోర్ వాల్యుబుల్ అంటే, మీ జ్యువెలరీ కాదండి, మీ దగ్గర ఉన్న మనీ కాదు, డేటా. సో డేటా అనేది కరెన్సీ. ఇప్పుడున్న కరెంట్ ట్రెండ్లో డేటా అనేది కరెన్సీ. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. డేటా గూగుల్ మీకు ఏమైనా ఫ్రీగా ఇస్తుందా అండి? గూగుల్, యూట్యూబ్ అకౌంట్స్, జీపే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీగా ఇస్తుందా? యు ఆర్ ద ప్రోడక్ట్ ఫర్ ద గూగుల్. సో గూగుల్ చేసే ప్రతి యాక్టివిటీకి మీరు ప్రోడక్ట్స్ అవుతున్నారండి. సో దట్ మీరు ఏదైతే డేటా ఇస్తున్నారో, లాగిన్ అవ్వాలా, జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే, జీపే చేయాలంటే మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలా, యూట్యూబ్ యాక్సెస్ చేయాలని ఉండాలా. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో గూగుల్ టేకింగ్ యువర్ డేటా, యు ఆర్ బికమింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ దెమ్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఫర్ దేర్ సర్వీసెస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ డూయింగ్? ఏ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండి? గూగుల్లో జీపే అంటున్నారు, మీ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉందండి, మీ ఎంతమంది అందులో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ చూసుకుంటున్నారు జీమెయిల్ అకౌంట్లో? ఎనేబ్లింగ్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ నాకు తెలిసి ఎవరు 90% నో, 10% ఎవరు ఉంటే చేస్తారు. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ లొకేషన్స్ వెళ్ళారు, విజిట్ అయ్యారు ఫిజికల్గా, అలాగే ఏమేమి యూట్యూబ్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ వాచింగ్, యూట్యూబ్లో ఏం చూస్తున్నారు, లేకపోతే వెబ్ నుంచి ఏం చేస్తున్నారు, ఏం పర్చేస్ చేస్తున్నారు, ఈకామర్స్ సైట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాకింగ్ బై గూగుల్. సో గూగుల్తో ట్రాక్ చేస్తుంది. ఎలా ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే, మీరు ఒక్కసారి మీ ఫ్రీ టైంలో ఒకసారి మీ మొబైల్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి డేటా అండ్ ప్రైవసీ అని ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీ మొబైల్లో. డేటా అండ్ ప్రైవసీ ఆప్షన్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ మీకు వెబ్ హిస్టరీ కానివ్వండి, అలాగే లొకేషన్ హిస్టరీ కానివ్వండి, బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి మనం డిజేబుల్ చేసుకోవాలి. లొకేషన్, మీరు ఏ లొకేషన్స్కి విజిట్ అయ్యారు అనేది కూడా అక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి కనుక మీరు డిజేబుల్ చేసుకున్నారు అంటే, దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ ఆన్లైన్ యాక్సెస్. సో ఆన్లైన్లో మిమ్మల్ని మీరు లిమిట్ చేసుకోవటమే ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైబర్ అటాక్స్ ఆర్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే, ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. 90% ఆఫ్ రీసెర్చర్స్ చెప్పిన స్టడీ అండి ఇది. 90% ఆఫ్ సైబర్ అటాక్స్ కెన్ బీ మినిమైజ్డ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్. సో మీరు అవేర్ అయ్యి ఉంటే అటాక్స్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అవేర్ కాలేదు అంటే మాత్రం
ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా సీరియస్ ఉంటుంది. దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి, ఎందుకు మనం అవేర్ అయ్యి ఉండాలి అని. నిన్న నైట్ నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది, దాని ఇంపాక్ట్ చెప్తాను. ఆ కాల్ ఏంటి అని అంటే, దే కేమ్ అక్రాస్ విత్ ద ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్. అంటే ఒక ఫ్రాడ్, వాళ్ళకి ఒక యూట్యూబ్లో వాట్సాప్ ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళకి ఒక లింక్ వచ్చింది. సో ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయండి, మీకు దీంట్లో మీకు అమౌంట్ వస్తుంది. ఏది డైలీ మీరు జస్ట్ ఒక న్యూస్ ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటాయి కదా రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు, సో మీరు డైలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టాప్ హోటల్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళలాగా ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, ఏమని, మీరు డైలీ ఈ హోటల్కి రేటింగ్ ఇవ్వండి, టాప్ రేటింగ్ ఇస్తూ ఉండండి, మీకు డైలీ 400 రూపీస్ మీకు వస్తాయి. ఇది కాంటెక్స్ట్. సో ఇనీషియల్ స్టార్ట్ అయింది, లింక్ యాక్సెస్ చేశారు, ఇనీషియల్గా వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ వచ్చింది, 400 వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత ఏం చేశారు, ఇంకొంచెం వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇలా రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ హోటల్లో ఒక 10 రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ 10 రూమ్స్కి మీకు మీరు ఇనీషియల్గా ఒక 10,000 అడ్వాన్స్ పే చేశారంటే మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చే షేర్లో మీకు ఒక 50,000 వస్తాయి అని ఇనిషియేట్ చేశారు. సెకండ్ లెవెల్, ఓకే, అగ్రీ అయిపోయింది. సో ఈ ప్రాసెస్ కూడా చేశారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత చిన్నగా వాళ్ళని ప్రొవోక్ చేస్తూ అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద అటాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్. సైబర్ అటాక్స్, హ్యాకర్స్ ఎప్పుడు కూడా అండి హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ మీదే ప్లే చేస్తారు. ఎక్కడ ఎంతమంది బెనిఫిట్ అవుతారు, త్వరగా అట్రాక్ట్ అవుతారో అలాంటి కంటెంట్ దే విల్ చూస్. ఇందులో ఈజీగా ఉండేది మనీ. రెండోది హనీ ట్రాపింగ్. హనీ ట్రాపింగ్ తెలుసు కదండి, ఒక ఉమెన్ గర్ల్ చూపించేసి ట్రాప్ చేయటం. సో ఈ 2 వేస్లో ఎక్కువగా హ్యాకర్స్ గెట్టింగ్ బెనిఫిట్. సో ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో అతను ఎంత లాస్ అయ్యారు అంటే ఆల్మోస్ట్ 12.5 lakhs లాస్ అయ్యారు. ఇది లాస్ట్ నైట్ వచ్చిన కేసు. ఏం చెయ్యాలి మేము అని అప్రోచ్ అయ్యారు మమ్మల్ని. ఇదే సిచ్యువేషన్ మేడం, ఏం చేయాలి, 12.5 lakhs లాస్ అయ్యాం మేము. సో ఇప్పటికి కూడా అవేర్నెస్ లేదు. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి, ఆ అవేర్నెస్ కూడా లేదు. సో దట్ ఈస్ ద వేర్ యూ కమ్ అక్రాస్. whenever you come across such kind of incident, report it immediately. నాకు రిజల్ట్ రాదు అని మాత్రం అనుకోకండి. డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బీ, సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఎర్లీ, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే గెట్ డిలే. కొంత డిలే అవ్వచ్చు కానీ సొల్యూషన్ లేకుండా ఉండదు. అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు ట్రై. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి. సో ఈ ఇన్సిడెంట్తో నేను ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి చెప్పింది, ప్లీజ్ రిపోర్ట్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి? నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్. సైబర్ క్రైమ్ నేషనల్ పోర్టల్ ఉందండి, cybercrime.gov.in. ఈ పోర్టల్లో యూ కెన్ రిజిస్టర్ యువర్ కంప్లైంట్. ఇట్ విల్ బీ అనానిమైజ్డ్. మీరేమన్నా అనానిమస్గా ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇట్ విల్ బీ. రెండోది 1930. ఎనీ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ ఆర్ ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ మీరు కమ్ అక్రాస్ అయ్యారు అంటే రిపోర్ట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. గోల్డెన్ అవర్ అని ఉంటుందండి ప్రతి క్రైమ్ని రిపోర్ట్ చేయడానికి. ఆ గోల్డెన్ అవర్ లెస్ దాన్ 1 hour. సో ఆ 1 hour లోపు కనుక మీరు రిపోర్ట్ చేస్తే there are chances to get back. కానీ మ్యాక్సిమం ట్రై టు బీ అవేర్, నాట్ బీ విక్టిమ్ ఆఫ్ ద సైబర్ ఫ్రాడ్స్. బట్ అయినప్పుడు ప్లీజ్ మీకు తెలియగానే ఇమ్మీడియట్గా రిపోర్ట్ చేయండి. ఎక్కువ కేసెస్ రిపోర్ట్ చేయకపోవటం వల్లే జరుగుతున్నాయి. సో అట్లీస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అవేర్ సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఇంకొక రెండోది ఇన్సిడెంట్, డీఫేక్ అటాక్స్. విన్నారండి ఇది? డీఫేక్ నవడేస్ వెరీ ప్రామినెంట్ అటాక్. ఇప్పుడున్న ట్రెండింగ్ అటాక్ ఏంటి, సైబర్ క్రైమ్. ఎందుకు ఇది అవేర్నెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఎర్లియర్ డేస్లో మనకి మార్ఫింగ్ అన్నారు, ఫోటో మార్ఫింగ్ అన్నారు. ఇప్పుడు దాన్నే ఏఐ యూజ్ చేసి, అడ్వాన్స్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి డీఫేక్ అటాక్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, పర్సన్ని మారుస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్, ఎండోర్సింగ్ ఫర్ పేమెంట్ స్కీమ్స్. లైక్ రతన్ టాటా గారు ఉన్నారండి. రతన్ టాటా గారు ఒక స్కీమ్ ఒక పర్సన్ని చెప్పి, ఈమె నేను చాలా బాగా చేస్తారు, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఎండోర్స్ టు దిస్ పేమెంట్ యాప్ అన్నారు అనుకోండి, మనం ఇస్తామా లేదా? డెఫినెట్గా ఇస్తాము. అదే హ్యాకర్స్ ఆర్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్. ఎవరైతే ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ వాళ్ళని తీసుకొని డీఫేక్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ వాయిస్ని ఫేస్ని మార్ఫ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడినట్లుగా అటాక్ని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ దిస్ వే ద క్రైమ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇవి కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు పీరియాడికల్గా మన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా తెలుస్తూ ఉండాలండి. ఇంకో థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్, డిజిటల్ అరెస్ట్. విన్నారండి ఇది? మెనీ సైబర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిన ఎన్ని సెషన్స్లో చూశాను, ఆల్మోస్ట్ 90 to 95% పీపుల్ కేమ్ టు మీ అండ్ సెడ్ వీ ఆర్ విక్టిమైజ్డ్ ఆర్ వీ కేమ్ అక్రాస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్.
డిజిటల్ అరెస్ట్ అండి. ఇది నవేడేస్ ఈవెన్ రీసెంట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీజీ ఆల్సో స్పోక్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మీద మాట్లాడారు, డిజిటల్ అరెస్ట్ అని. సో ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ కూడా సేమ్ థింగ్ అండి. హౌ ఫిల్మీ సెటప్ ఉంటుంది కదా, సో అలా ఫిల్మీ సెటప్ ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ పోలీస్ లాగా ఎంటైర్ సెటప్ దే విల్ క్రియేట్, రియల్ పోలీస్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ అవతల వ్యక్తిని ఎలా హిప్నటైజ్ చేస్తారు అంటే they cannot think on other way and continuously they keep on paying almost 24 to 48 hours. They will keep the people on video mode. Situation చూడండి, అంటే అలా హిప్నటైజ్ చేసి దే ఇనిషియేట్ ద కాల్స్. సో వీటిని డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటాం. ఎలా హిప్నటైజ్ చేస్తారు, అసలు కాల్ ఎలా ఇనిషియేట్ చేస్తారంటే, మీ పేరు మీద ఒక పార్సిల్ వచ్చింది, ఓకేనా, ఈ పార్సిల్లో అబ్జెక్టబుల్ కంటెంట్ ఉంది. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఇనిషియేట్ చేస్తారనమాట అటాక్. సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో డిజిటల్ అరెస్ట్ వీ నీడ్ టు అవేర్. మీరు అవేర్ అయితే ఓకే, ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు అవాయిడ్ చేయండి. సార్ 3 days క్రితం ఇంకొక నాకే వచ్చిందండి పర్సనల్గా కాల్. వాయిస్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా డిమాండింగ్గా ఉంది. మేము టెలిఫోన్ కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ చేస్తున్నాము, మీ మొబైల్ అనేది నంబర్ అనేది మేము ఇది చేస్తున్నాము, డ్రాప్ చేస్తున్నాము, యూ నీడ్ టు అగైన్ రిజిస్టర్ ఇమీడియట్లీ. ఇది నాకు కాల్. ఒకసారి వచ్చింది, విన్నా. రెండోసారి, మూడోసారి ఐఎమ్ నాట్ లిఫ్టింగ్. నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ అయిపోయేసరికి ఏమైంది, మళ్ళీ ఇంకొక నెంబర్ నుంచి చేస్తున్నారు. మళ్ళీ డిమాండ్, ఏంటి మీరు కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకు మీరు కాల్ కట్ చేస్తున్నారు, ఇలా. అంటే హౌ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆన్ అవర్ ఇమోషన్స్. ఇది నేను హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ మీరు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనండి, లేదా డీఫేక్ అటాక్స్ అనండి, లేదు మనకు వచ్చే టెలిఫోనిక్ కాల్ కాన్వర్జేషన్స్ అవనివ్వండి, అన్నీ కూడా ఇనిషియేట్ అయ్యేది బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ వేర్ పీపుల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. మాకు సంబంధం లేదు అనుకోకండి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, సోషల్ మీడియా. సో సోషల్ మీడియాలో వచ్చే మన మేజర్ ఫ్రాడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫినాన్షియల్ స్కామ్స్, ఇప్పుడే చెప్పా కదండి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఫినాన్షియల్ స్కామ్స్. సో హౌ దే ఆర్ ఇనిషియేటింగ్. రెండోది వచ్చేసి మేడం కూడా ఇనిషియల్గా చెప్పారు, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది చాలా చాలా ప్రామినెంట్ ఇప్పుడు నవేడేస్ స్ప్రెడింగ్ అక్రాస్. మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే తెలియకుండా మనం స్ప్రెడ్ చేయటం. రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది, మనం దాన్ని చూడట్లా, కంటెంట్ చూడకుండా ఏం చేస్తున్నాం, మన ఫ్రెండ్స్కో నైబర్స్కో ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా. అది కరెక్టా కాదా తెలియదు, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది పాస్ చేస్తున్నాం. డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంప్లీట్గా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొకరిని టార్గెట్ చేస్తూ ఇనిషియేట్ చేస్తున్న అటాక్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ 2 కేసెస్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చినప్పుడు కీప్ ఏ పాస్. అసలు సోర్స్ ఏంటి, జెన్యూనిటీ ఏంటి, ఆ మెసేజ్ జెన్యూనిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకొని దెన్ ప్రొసీడ్. సో ఇది కూడా అంతే అండి, అవేర్నెస్. సోషల్ మీడియా అబ్యూస్లో మనకి ఈ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్ప్రెడింగ్ ఆపాలి అంటే అట్ యువర్ స్టెప్ ఎవ్రీవన్ నీడ్స్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫైర్ వాల్. అంటే మన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక వాల్ లాగా యాక్ట్ చేయాలండి. ఇది ఎందుకు నేను పాస్ చేయాలి, సో థింక్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్. సో ఇది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, సోషల్ మీడియా. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈ సోషల్ మీడియాలో వచ్చేది ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అండి. ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ప్రొఫైల్ పిక్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, మీ మ్యామ్ లాగా ప్రొఫైల్ పిక్ మార్చి ఒక న్యూ నంబర్ వచ్చింది, ఆ ప్రొఫైల్ పిక్ ఎవరిది ఉంటుంది, మీ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ది ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్, ఇవాళ లాస్ట్ డేటు ఫీ పేమెంట్కి సంథింగ్ ఎన్రోలింగ్, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఎన్రోల్ టు దిస్ అని. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, సో దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్. ఏవైనా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు టేక్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్. సో ప్రతి స్టెప్లో కూడా థింక్ బిఫోర్ యూ యాక్ట్. This is the mantra for this one. Awareness is the best thing to protect yourself. And please spend time 1 or 2 minutes on your social media settings. ఏదైనా యాప్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది కదా, వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్ కానివ్వండి, ఇన్స్టా సెట్టింగ్స్ కానీ, ఫేస్బుక్ సెట్టింగ్స్ కానీ, ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పబ్లిక్గా ఇవ్వాలి, ఏం షేర్ చేయాలి అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ఎనేబుల్, డిజేబుల్ దోస్ సెట్టింగ్స్. ఒక 2 minutes మీరు అక్కడ సెట్టింగ్స్ మీద టైం స్పెండ్ చేశారు అంటే ద కంట్రోల్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. సో మీరు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కూడా బై డిఫాల్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాప్స్ ఆస్కింగ్ టు యాక్సెస్ యువర్ వెబ్ క్యామ్, యువర్ మీడియా ఫైల్స్, ఇవన్నీ కూడా వాయిస్ రికార్డింగ్ మీ పర్మిషన్ లేకుండా అవన్నీ తీసేసుకుంటుందండి. అవి ఎలో చేస్తేనే మీకు యాప్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, లేకపోతే ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద యాప్ ప్లీజ్ డిజేబుల్ ద సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్.
So these are the things I request you all to take care. Please be aware. Awareness is the only mantra. And inkokati entry point for most of the hacks is a phishing link. ఏదైనా ఒక లింక్ మీకు వస్తుంది అంటే బ్లైండ్గా క్లిక్ చేయొద్దు. డోంట్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు క్లిక్ చేసే ముందు ఆ లింక్ మీకు అసలు ఎందుకు అవసరము, ఆ డేటా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోండి, ఎనీథింగ్, అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు హైలైట్. Any other questions or you would like to know? Hello, ma'am. $10,000-20,000 లోన్స్ తీసుకుంటున్నారు. చిన్న చిన్న లోన్ యాప్స్ వచ్చాయి. ఆ లోన్ యాప్స్ ద్వారా లోన్స్ తీసుకున్న తర్వాత లోన్ తిరిగి కట్టలేని పక్షంలో ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ ఆధార్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని న్యూడ్గా ఫొటోస్ వాళ్ళ వాట్సాప్కి రావడం, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి అంటే తన కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఎంతమంది అయితే కాంటాక్టర్స్ ఉన్నారో ఆ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తన న్యూడ్ ఫొటోస్ అనేవి షేర్ అవుతున్నాయి. సో దీన్ని ఎంతవరకు మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు? దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ అనేది ఉందా? అసలు లోన్సే తీసుకోకూడదా? తీసుకునేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకూడదా? లోన్సే తీసుకోకూడదంటే లోన్స్ జెన్యూనిటీ చెక్ చేసుకోవాలి మేడం. ఇందాకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, రతన్ టాటా గారు ఎండోర్స్ చేశారని చెప్పేసి మనం ఆ లోన్ అనేది జెన్యూనా కాదా అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది రైట్ అన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్. సో మనకేంటి అంటే అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా లాస్ట్ నైట్ నాకు షేర్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్, అతను ఇనిషియేట్ చేసింది అమౌంట్ వస్తుంది అని, మనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి అని అంటే ఎవరైనా అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో అలా ఫస్ట్ దే విల్ ఇనిషియేట్, తర్వాత నుంచి ఇంకేం చేస్తారు ప్రొసీజర్. సో దీనికి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చెప్తుంది అవేర్నెస్ ఈజ్ ద మంత్ర. అలాగే రిజిస్టర్ కంప్లైంట్. నాకు సొల్యూషన్ రాదు, వేస్ట్ నేను చెప్పినా అనేది అనుకోకూడదు. సో నవడేస్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ హ్యాకర్కి ఎలా ఉన్నాయో మన సైడ్ కూడా ఉంటున్నాయి. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ దెన్ రిజిస్టర్ ద కంప్లైంట్, డూ ద ఫాలో అప్. Yes. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఫర్ యువర్ అవేర్నెస్. సో నిజంగానే సైబర్ క్రైమ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, హ్యాకింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఒకవేళ అలా జరిగినట్లయితే వే టు రిపోర్ట్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద సొల్యూషన్. సో దాని మీద మనకు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చినటువంటి తిరుమలేశ్వర్ గారికి మా యొక్క హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ ఇన్వైట్ శ్రీ చెరుకూరు శ్రీపతిరావు గారు, సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ విజయవాడ, టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. సార్ 15 minutes సార్, ఎందుకంటే మనకు మినిస్టర్ గారు, డైరెక్టర్ గారు అందరూ కూడా ఉన్నారు. సో లెట్ us ఫాలో ద టైమింగ్స్. లైవ్ అందరికీ వినిపిస్తుంది సార్. Respectful and responsible guests on the dais, and as well as the day students. Today is the main problem of the nation itself, cyber crime. Cyber laws are different, but whereas in general laws are concerned. But here, the students, most of them students are well aware, and when compared to seniors or the other senior citizens, you are well aware about how to use the systems, the cell phones, etc., and apps, etc. But here in this case, the persons, you are all of you are going to rule the nation itself by doing several posts, etc., in the government itself. And in such circumstances, you have to follow the rule of law. When you have to follow the rule of law, the question of the frauds, etc., does not arise.
Here in this case, I have gathered some of the information, material through different books and etc. And I will present the same before you to observe the things, the present situation. మీరు అంటే ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు వసుదైక కుటుంబం అనేది మీరు వినే ఉంటారు, మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్, ఆల్ ఆఫ్ దమ్. వసుదైక కుటుంబం అంటే ఒక ఇదివరకు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఎట్లుండే మనకి ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక కుటుంబంలాగా మారిపోయినప్పుడు, కుటుంబంలో ప్రపంచంలో ఒక కుటుంబం అయినప్పుడు, సపోజ్ అమెరికాలో ఉండే ఒక లెక్చర్ ఇస్తున్నట్లయితే ఆ లెక్చర్ని మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతాము. వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పినట్లయితే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఆ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా మనకి రీచ్ అవుతూ ఉన్నాయి. దానికి బికాజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. అంటే సోషల్ మీడియా నవ్వే డేస్ ఏమవుతూ ఉందంటే మిస్యూజ్ జరుగుతూ ఉంది. బికాజ్ ద రీజన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దట్ ద పొలిటికల్ రీజన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దట్, బట్ ద మైండ్ సెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దాని నుంచి వాళ్ళు చేసే మిస్యూజ్ని హౌ టు అవాయిడ్, దానికి మీరు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్ మెజర్స్ ఇందులో మేడం గారు చెప్పారు, ఎంతమంది చెప్పారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ సచ్ అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆ రిస్క్ దాన్ని అవాయిడ్ చేసినట్లయితే సర్టన్గా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఏదైనా సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, యూ వుడ్ గివ్ రిపోర్ట్ టు ద కన్సర్న్ అఫీషియల్స్, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్. చేసినట్లయితే ఇమీడియట్గా అంటే విత్ ఇన్ 1 hour గోల్డ్ అని చెప్తా ఉన్నారు. ఆ టైంలో కానీ మీరు అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఫ్రాడ్ జరిగిందో ఇమీడియట్ యూ బ్రాట్ దిస్ ఫ్యాక్టమ్ టు ద కన్సర్న్ అథారిటీస్, దెన్ వాళ్ళు సర్టన్గా ఒక ఇనిషియేట్ చేస్తారు యాక్షను. తద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి రిలీఫ్ వచ్చిన రాకపోయినా సొసైటీకి మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం మనం. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ కంటే కూడా వెన్ కంపేర్ టు ఇండివిజువల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ది అంటే కామన్ మ్యాన్ కానీ సొసైటీ కానీ ఏ విధంగా యూజ్ఫుల్ అది చూసుకున్నట్లయితే ఆ విధంగా మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్లయితే వెన్ వన్స్ అంటే మీరు అలాంటి బెనిఫిట్ వినా కాకపోయినా తద్వారా ఏమవుతుందంటే మొత్తం సొసైటీకే యూజ్ఫుల్ అవుతూ ఉంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సొసైటీలో మనం ఒక బాధ్యతమైన పౌరులు కాబట్టి పౌర బాధ్యత మనం నిర్వర్తించాల్సి కాబట్టి అవి కూడా మనం చేస్తే దానివల్ల తద్వారా ఈ నేరాలు అనేవి తగ్గడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. అయితే నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ నా పర్సనల్గా అంటే నేను ఒక క్లయింట్ ద్వారా చూశాను. వాళ్ళు ఈజ్ ఏ పొలిటీషియన్, ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ పొలిటీషియన్. అతని మీద చాలా భయంకరమైన అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద చాలా చేశారు. కానీ సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి అంటే అతనిపై రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ రిపోర్ట్ని కన్సర్న్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఆ రిపోర్ట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళు దే హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఫైల్. బికాజ్ ఏం చెప్తారు వాళ్ళు, రీజన్స్ ఏం చెప్తారు, సార్ ఇవన్నీ మేము చేస్తే మాకు ఏదో సంథింగ్ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మాకేదో ప్రాబ్లం అట్లా. అంటే దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ది పొలిటీషియన్, దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ది బ్యూరోక్రాట్స్. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు కొంత జస్టిస్ జరగకపోవచ్చు. కానీ అల్టిమేట్గా యూత్ కనుక ఒకటైతే యూత్ కనుక పోరాటం చేస్తే తప్పకుండా మనం సక్సెస్ అవుతాము. దానికి ఉదాహరణగా ఈ మధ్య ఒక కంట్రీలో బంగ్లాదేశ్ మోస్ట్ ఆఫ్లీ అక్కడ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్, బట్ యూత్ అక్కడ ఫైట్ చేసిన అక్కడ. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంపీచ్ చేశారు, రాని అక్కడి నుంచి పారిపోయి వచ్చేసి ఇంకొద్ది షెల్టర్ తీసుకుందాం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి యూత్ అంటే యూత్ ఒకప్పుడు భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఏ విధంగా పోరాట పటిమను కనబరిచిందో ఆ విధంగా యూత్ని కనపరిచినట్లయితే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అవుతాయి. అది జరుగుతుంది. అది నేను గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ముందు పెడతా ఉన్నాను. జస్ట్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ మీకు ఒక ఐడియాకి ఫామ్ అవుతుంది. దీనివలన సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఎ టూల్ దట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఫెయిర్లీ పాపులర్ దీస్ డేస్.